पीडीसी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों मैं थोड़ा अपना गुरचेत सिंह औलख। दोस्तों हर रोज़ कोशिश करी दी है कि नवा कंसलटेंट लैके आइए और चंगा इंसान लैके आइए जिहदे कोल तजर्बा हो। सो जिहड़े अज दे साडे गैस्ट ने, जो तजर्बे की गल कर लीए तो लंबे समय का तजर्बा हरविंदरपाल जी हुणां दे कोल ही है और रॉयल ट्रैवल्स है, सुल्तानपुर इन्हां दा ऑफिस हैगा और जलंधर दे विच इन्हां दा ऑफिस हैगा। और जे तजर्बे की भी गल कर लीए तो 1999 तो शुरू होया, लगभग 23-24 साल हो गए इन्होंने इस मार्केट दे विच विचरदियां और लम्मा तजर्बा यूके नूं लैके और यूएसए नूं लैके। यार अज जिहड़ी गल करांगे अज दे शो दे विच आपां यूके नूं ही लैके करांगे, क्योंकि यूके स्टूडेंट्स दा रुझान बहुत ज़्यादा वध गया। और जदों हुण इस समय गल कर लई भी एक पासे कहंदे ने कैनेडा बंद हो गया जी, कैनेडा दे विच आह चीज़ हो गई और आस्ट्रेलिया दे विच जिहड़ियां पाबंदियां ने वो होर ज़्यादा वध गईयां। सो इस करके यूके नूं स्टूडेंट्स ज़्यादा मूव कर लग गया। पर जदों किते यूके नूं मूव करदा है उहनूं एक चीज़ दा डर बहुत सताउंदा है भी यार यूके कर तां लिया कि साडी पीआर होगी, कि सानूं वीज़ा किन्ने टाइम का मिलूगा और वीज़े तो बाद सानूं पीआर लई की कुछ करना पऊगा, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स इथों स्ट्रगल करके जांदा और उत्थे जाके होर स्ट्रगल जिहड़ी ओहदी दुगनी हो जाती। वो चीज़ का डाउट जरूर माइंड दे विच हुंदा। सो आपां शो का आगाज़ करते हैं। अरविंदरपाल जी साडे नाल ने। अरविंदर जी अज दे शो दे विच बहुत बहुत स्वागत है सर। सत श्री अकाल सिंह साहब और सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਰਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਅਪੜਾਂਗੇ। तो सौखा राह ये कह देंगे भी विदाउट आइलैट्स आप कह दें भी शायद यूके का वीज़ा पॉसीबल हो जाऊगा। पर यूके में जो आप सोच लें सारा कुछ पॉसीबल हो जाता भी एक डाउट जरूर मन के होंगे पंजाबियों के भी असीं उत्थे जाके सैटलमेंट होना। सो अज मेन आप यही रखांगे भी पीआर जो सोच लेंगे भी साडा 2 साल का कोर्स हो गया स्टडी का, भी असीं 2 साल बाद पीआर होवांगे, किवें होवांगे, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, वो किवें सारा कुछ संभव है रविंदरपाल जी? देखो कैनेडा ने तकरीबन चलते रहना। कैनेडा के जिहड़ियां PTE वर्गियां एप्लीकेशन सी बंद हुई ने। सो अज भी कैनेडा रिफ्यूज़ होए स्टूडेंट्स नूं तकरीबन लगातार वीज़े लै लैंदे आ और हाले बहुत सारी एप्लीकेशन अगर ये भी किसी को कोई दिक्कत हैगी तो पे आफ्टर वीज़ा वाली ऑप्शनस भी कैनेडा के हमेशा ओपन रहिंदियां ने। सो अगर तुहानूं डर है, बट असल च कैनेडा क्वालिटी कंप्रोमाइज़ वाला मुल्क नहीं हैगा कि तुहाडे क्रेडेंशियल्स घट ने, तुहाडा स्कोर घट है और फिर भी तुसीं जबरदस्ती फाइल ला रहे हो। उन्हां लई कैनेडा ने इस टाइम सत श्री अकाल करती है और टैक्नीकल तरीके एप्लीकेशनस लग रही ने। सो कैनेडा वीज़ा ग्रांट करता रहेगा। हाँ, नंबरस भी उन्ने ही रहणगे, बट जिहड़ी साडी तादाद आ थोड़ी वधी है, उहदा करके थोड़ा बहुत जिहड़ी तुहानूं रिफ्यूजल्स रेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यूके शुरू तो ही एक वैलकमिंग कंट्री है और यूके दे विच तकरीबन असीं वेखे कि जदों वीज़ाज आउंदे आ उदों पंड बन के आउंदे आ, जदों सोका पिया उदों बिल्कुल ही सोका पिया। 2010 तो लैके 20 तक यूके एम्बैसी ने स्टूडेंट वीज़ास नहीं ग्रांट किए, बट जदों ग्रांट करने शुरू किए उस तो बाद असीं वेख्या कि यस वीज़ास दे विच बहुत जिहड़ी गिणती आ वो स्टूडेंट्स की होण लग पई। बट कैनेडा दे विच क्वालिटी कंप्रोमाइज़ फिलहाल थोड़ा घट है। सो स्टूडेंट्स जिहड़े स्टूडेंट्स ने वो अगर एप्लीकेशनस चंगियां ने उन्हां नूं लगातार वीज़ास मिल रहे हैं। सो कैनेडा यूके दे विच जिस तरीके नाल सिंह साहब तुसीं पुछिया कि शायद उत्थे पीआर नहीं हैगी। सो यूके दे विच 1 जनवरी तो 2021 तो नवां कानून बनिया। कनेडा दे वांगू ही यूके दे विच भी पीआर है जिहड़ी कि नंबरां दे आधार दे उपर है। हुण ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੀਆਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੋ यूके ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ यूके ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਰ यूके ਦੇ ਵਿੱਚ 0% ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਰੇਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ
ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। 15 ਅਗਸਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਡੈਡਲਾਈਨ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਪਟੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਿਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਹੈਗਾ, ਫੰਡ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 9268 9268 ਔਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਦਆਊਟ ਆਈਲੈਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲ ਇਨਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਵੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲਓ, ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ PR ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਖੜਨੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ? ਦੇਖੋ, ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੀ ਉਹ ਯੂਕੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੀ USA ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੇਵਰੇਬਲ ਉਹ ਯੂਕੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ US ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ PR ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਬੇਸਡ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ PR ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਔਰ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਨਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਆ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਯੂਕੇ 2 ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਨਵੇਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਜੀ ਹੁਕਮ। ਸਰ US ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ? ਜੀ ਮੈਮ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਓਪਨ ਨੇ ਹੁਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਯੈਸ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਫਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਸਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਫਰਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਹੀ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਤਰੀਕਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਾਲੀ ਸਕਿੱਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਪਰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰੈਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਚੱਕ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ USA ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, +2 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤੀ 2022 ਚ।
ਤੁਸੀਂ 78% ਸੀਗੇ CBSE ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁੱਡ। ਤੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ? ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਬਿਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੈਸ, ਫਿਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਉਹ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਹੋ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਰਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਚਾਹੇ BSc ਹੈ ਚਾਹੇ GNM ਨਰਸਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੌਬਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਯੂਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਰ? ਜੀ ਮੈਮ, ਯੂਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬਹੁਤ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯੂਕੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਯੂਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ? ਲਗਭਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ 4-5 ਵੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ। ਐਂਡ ਸਰ ਲਾਈਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਰ? ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੈਸੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਾਲ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਧ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਅਸਲ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਬਟ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਮੈਮ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਂ, 80% ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ 70% ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਨੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਯੈਸ, 5.5 ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ 15 ਅਗਸਤ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਹੈ ਹਾਰਟਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ ਸਰ। Okay. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਵਗੈਰਾ? ਜੀ ਜੀ, ਜਲੰਧਰ ਆਫਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਸ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਔਰ USA ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। USA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ +2 ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ USA ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ USA ਕਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਟਸ ਹੈਗੀ ਔਰ UK ਲਈ VIELTS ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ USA ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸ ਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ US ਹੈ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬੇਸਡ ਵੀਜ਼ਾ ਆ। ਸੋ USA ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਕੋਰ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ US ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਲਟਸ ਦੇ ਸਕੋਰ ਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ US ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ US ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐਸ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜਨ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਗੈਪਸ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਤੈਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਯੂਐਸਏ ਮੈਚਿਓਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਖੈਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤੀ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਬਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ 70% ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸਏ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਐਸਏ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਡੋਂਕੀ ਰਾਹ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 6 ਈਚ, 6.5, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤੇ? ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਦਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੱਭ ਲਵੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੂਐਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪਕਾਏ ਦਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੈਸ, ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਬੜਾ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੌਅ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਗੇਨ 7 ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਅਗੇਨ 7-8 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 17 ਜਣੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਲੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸੁਰਖੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਆ। ਬਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਲੋਕ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਜਾਓ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੋ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਅਲਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਾਂਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, UK, ਜਰਮਨੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ 4-5-6 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਏ ਦਾ ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ, ਯੂਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈ, ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਸਤੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਮੁਲਕ ਇਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਡੂ ਯੂਰ ਓਨ ਡਿਲੀਜੈਂਸ। ਉਸ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆ ਕੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, 9268 9268 ਰਾਇਲ ਟਰੈਵਲਸ ਦਾ। ਔਰ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਲਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।